Good afternoon, dear students. As we have completed in the previous video, about employees selection process, அதில் different types of test to be arranged and conducted, and after all the tests, then a few candidates will be selected. அதாவதுமா aptitude test, achievement test, intelligence test, personality test, இதெல்லாம் பார்த்தோம். Different types of test. After that, this is the first round, suppose, over, and the second round, the next step of selection process we are going to see now is interview. As we all heard often, being you are all plus 2 level students, so you were already aware of the term interview. இப்போ ஒரு ஜாபுக்கு போனோம்னா, வேலைக்கு போனோம்னா, that officers, the company owners or that management people, they may ask some questions, இல்லைமா ஜென்ரலாக அதை சொல்லுவோம். தென் அதில் ஆன்சர் பண்ணோம்னா ஃபைனலி வில் பி செலக்டட், இல்லைமா. ஸோ this is usual things going on. So literally speaking, the term interview, which is taken from French word interviewer, that means face each one another, face to face அப்படி சொல்லுவோம், இல்லைம்மா. இன்டர்வியூனாவே மேபி இன் ஒன் ரூம், one superior or executive or a higher official will be there, and each one candidate will be allowed to enter, and after having, then they may wish and allow them to inside, then they may ask you to sit, then they may start asking some questions directly between the interviewer and the interview. I mean the candidate and the particular in charge, maybe the owner or HOD, some VIPs. Okay, ma. So if the candidate is able to answer all the questions, then suppose he may be selected. Okay, ma. See that on a definition given there, according to Scott, an interview is a purposeful exchange of ideas. Full exchange of ideas, not just one-way track. Okay, both the interviewer will ask some questions and the candidate may give the response, and both of them can share even something. Okay, some discussions also will be going. Okay, and finally, if the owner is satisfied, so happy, then the particular candidate will be selected. Okay, ma. About that only now we are going to see in this lesson as interview in this video. Okay, ma. Now this may be the final subunit in this lesson. Then, so here also, while in the selection process already have you seen, there is no universally accepted steps or method to be followed, system to be followed, so no, illama. So according to the nature of work, according to the nature of the size of the organizations, they may follow their own way of selecting the candidate. Similarly, even the conduct of interview also may differ. Okay, ma. It's not exactly this alone. Okay, ma. So everything depends upon the owners, the organizations. According to their own wish and willingness, they can follow any way of conduct any way of interview. But generally, what is given in the textbook, about that now we are going to see. Okay, ma. Good. See the chart given, ma. See one chart given. It is so visible. One, screening or telephone interview, depth, video, group, panel, preliminary, stress, structural, unstructured, and behavioral interview. Okay, ma.
About that now little we are going to see. So everything like that, how have we seen yesterday various test lama, physical test, attitude test, aptitude test, personal test எல்லாமே சொன்னாலுமா. To apart from the academic caliber, apart from the academic qualifications and skills, other more talent and skills also to be tested by conducting various tests. அதே entrance தான். This is the next final round, that is interview. About that each one on, let me now teach. First, oh, what is given here? Oh, in this order it's given. Okay, ma'am, but anyhow, see, okay, in that order it is given. See in the video, ma. Preliminary interview. This is generally the other. That's why it is like a pre-KG, UKG, KG section. Just slightly, they will test only with 1 or 2 questions. This is mainly because more number of applications when they receive, they don't want to invite all of them for test or for interview. So they want to select a few only. They want to call a few only. In that case, after the applications and the selected those who passed the first selection level test, those who passed the test then among them, even that seems more excess now, just instead of inviting all of them for interview, they will select a few, and here also slightly they will ask just the initial level according to the nature of job. They may ask the beginning level questions, elementary level questions, and avoid others. Okay, ma? This is preliminary interview. Then, second, structure guided or planned interview. அது சொல்லிட்டு பாருமா, planned interview. இங்கே வந்துமா அந்த இன்டர்வியூ ரூம்னாவே ஹால்னாவே சப்போஸ் ஒரு 4-5 மெம்பர்ஸ் இருக்கலாம் ஜென்ரலி, இல்லை ஒன்லி 1 HOD இருக்கலாம், ஓனர் இருக்கலாம். அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு கொஸ்டின் பேங்க் இல்லைம்மா, ஒரு 30, 40, 50 கொஸ்டின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்குவாங்க. ஒவ்வொரு கேண்டிடேட்டுக்கு ஒரு 4-5 கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரி. நம்ம எக்ஸாமில் எப்படி கொஸ்டின் டைப் பண்ணி கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி அவங்க கொஸ்டின் பிரிண்ட் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் பேப்பரை எடுத்து வச்சுக்குவாங்க. அதில் a few questions கண்டினியூவாக. இப்போ சப்போஸ் நம்ம அக்கௌண்டன்ட் போஸ்ட் வரீங்கன்னு வச்சுக்கோமா, நம்ம +1 அக்கௌண்ட்ஸில் இருந்து ஏதோ அக்கௌண்டிங் கான்செப்ட் அண்ட் கன்வென்ஷன்ஸ் அதிலிருந்து ஒரு 4-5 கான்செப்ட் கன்வென்ஷன் எடுத்து வச்சுக்கிறது. இல்லை கேஷ் புக்கை பற்றி அதில் கொஞ்சம் 4-5 கொஸ்டின் எடுத்து வச்சுட்டு கண்டினியூவாக they may ask some questions, and based on the number of questions how he answered and how many questions he answered. Suppose 5 questions they asked, if he has given 5 questions correctly answered, yes, they will be so happy. So based on that, how many questions he is able to answer, on that basis that they may select the particular candidate. Okay ma, this is what you call pre-planned interviews. Other planned interviews. Then unstructured interview, it is just opposite of the previous one. இங்கே வந்துமா ஜஸ்ட் கொஞ்சம் அப்படியே ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க. அந்த இன்டர்வியூவர் as well as the candidate எல்லாமே கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக இருப்பாங்க. அவங்க இன்வைட் பண்ணும்போதே தெரிஞ்சிருவாங்க. there is no such pre-planned question paper or answers or anything. ஓகேம்மா, how he is going to response, அதம்மா ப்ளீஸ் bear in mind. ஒரு இன்டர்வியூ போயிட்டிங்கன்னா நெகட்டிவ் ஆன்சர் இஸ் நாட் கிவ். தெரிஞ்சதோ தெரியலையோ, you must give response that they expect, that they recognize. Okay ma, so that your body language, your facial expression, idella paapanga. Matter of 5 minutes they may test everything. Just a few random level they will ask 1 or 2 questions. அப்படி பார்க்கும்போது by how he is going to respond to the questions, deliver the answers, based on that they may give mark. That is called unstructured interview. Then
இன் டெப்த் இன்டர்வியூ. இது வந்து சப்ஜெக்ட் இஸ் டஃப்னஸ். How far he is so strong enough in that particular field. ஒரு டீச்சிங் லைன் ஆகட்டும், இல்லை அக்கௌண்டிங் லைன் ஆகட்டும், இல்லை மார்க்கெட்டிங் லைன் ஆகட்டும், இல்லை உங்களை கூப்பிட்டு கேட்பா. சப்போஸ் ஃபார் கோயிங் ஃபார் ஒன்று மார்க்கெட்டிங் ஜாப் கொடுத்துருவான். சப்போஸ் so far we sold out per month 1000 pen. But suppose if you are selected, please note, if you are selected for this salesman post, sales executive post, suppose if you given the target of instead of 1000 earlier we sold, now 5000 pen per day to be sold out. How to do it அப்படின்னு கேட்டுருவாங்க. How you are going to react? அப்போ அவன் சொல்லணும், ஓகே சார், ஐ வில் ட்ரை, ஐ கேன் டூ இட். இந்த மாதிரி டெக்னிக் வர வரத்தாமா. இஃப் யூ பை ஒன் டேக் ஒன், இஃப் யூ பை 5 pen 10 pen 2 pen will be free, அந்த மாதிரி சொல்கிறாங்களாம்மா. இந்த எல்லாமே இப்போ கிஃப்ட் கொடுக்குற, ஃப்ரீ கொடுக்க சொல்லுவோம், இதெல்லாம் இப்படி வந்தது தான். ஸோ அந்த மாதிரி ஐ கேன் அச்சீவ் மை டார்கெட் சார் அப்படின்னு ஹவு யூ ஆர் கிவிங் பாசிட்டிவ்லி ஆன்சர் இல்லையாம்மா. அண்ட் த சப்ஜெக்ட் நாலேஜ் இன் விச் ஃபீல்டு யூ ஆர் அப்படின்னா அது பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் திங்ஸ்னு தே மே ஆஸ்க். ஓகேம்மா. டெப்த் இன்டர்வியூ ஃபண்டமெண்டல் திங்ஸ் வந்து தே மே ஆஸ்க் டு டெஸ்ட் யுவர் சப்ஜெக்ட் தரவுனஸ். அதெல்லாம் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா. தென் நெக்ஸ்ட்டுமா, தென் பேனல் இன்டர்வியூ. இங்கே வந்து நான் சொன்ன மாதிரிமா, அதான் இன்ஸ்ட் ஆஃப் ஒன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர் ஒன் ஹெச்ஓடிமா, ஒரு 3, 4, 5 மெம்பர்ஸ். ஒன்று வந்து ஓனர் இருக்கலாம், ஒரு ஹெச்ஓடி இருக்கலாம், ஒரு சப்ஜெக்ட் எக்ஸ்பர்ட் இருக்கலாம், இல்லை ஒரு லாயர், இல்லை ஒரு திஸ் ஒன் ஆடிட்டர், இல்லைம்மா அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் ஹையர் அஃபீஷியல்ஸ். ஒரு டீம் ஆஃப் மெம்பர்ஸ், குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் will be there in the interview room. Once you enter ma, after visiting them, then each one will ask one different questions from different area. ஒன்று வந்து அகாடமிக் லெவல்லேருந்து கேட்பாங்க, ஒன்று வந்து ஜிகே லெவல்லேருந்து கேட்பாங்க, ஒன்று வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கேட்கலாம், ஒன்று வந்து பாலிட்டிக்ஸ் வந்து கேட்கலாம், ஒன்று வந்து பிஸ்னஸை பற்றி கேட்கலாம், ஒன்று வந்து அவள் என்ன ஜாப்புக்கு வந்தாங்கன்னா அந்த ஜாப்பை பற்றி வாட்ஸ் யுவர் ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஹவ் யூ ஆர் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம், லைக் தட் இப்படி கேட்கும்போதுமா. அண்ட் ஈச் ஒன் கோயிங் டு கிவ் மார்க். இப்போ நம்ம டிவி ப்ரோக்ராம் கூட பார்ப்போம், இந்த சிங்கிங் ப்ரோக்ராம், அந்த டான்ஸ் ப்ரோக்ராம் பார்க்கும்போது ஒரு 3-4 ஜட்ஜஸ் இருப்பாங்க. இந்த ஜி டிவியில், விஜய் டிவியில் போடுவாங்களேம்மா ஒவ்வொரு நாளைக்கு. அதை பார்த்தோம்னா அந்த 4-5 ஜட்ஜஸ் ஃபைனலி 10க்கு 7, 10க்கு 8 டோட்டல் பண்ணி பார்க்கும்போதுமா ஒரு 4 மெம்பர்ஸ்னால் 40க்கு 33, 35 டோட்டல் பண்ணி சொல்கிறாங்களா. அந்த மாதிரி இங்கே எப்படி தான் ஒரு 5-4 higher official, each one will ask a few questions, and how you are going to give answer. On that basis finally all the mark given by all the 5 officers will be added, and those who get highest mark will be selected. Like that here also they may give chance. Then panel together. Next one very important, stress interview. நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறோம்லமா, ஒரே ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்ட்டு அப்படி தான். திஸ் இஸ் பர்பஸ்ஃபுல்லி டு டெஸ்ட் யுவர் பல்ஸ் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம், யுவர் டெம்பர்மெண்ட், யுவர் எமோஷனல் பேலன்ஸ். இப்போ என்னென்னா, நீ என்ன ஜாப்புக்கு வந்து அதுக்குன்னு அவன் கேட்குற கொஸ்டின் சம்மந்தமே இருக்காது, இர்ரிலவெண்ட் கொஸ்டின்ஸ். அந்த கொஸ்டின் கேட்டுன்னு எப்படி இரிட்டேட் ஆகிடும், அந்த மாதிரிலாம் கேட்பான். இப்போ சப்போஸ் இன்டர்வியூ மேபி இந்த செகண்ட் ஃப்ளோர்னு வச்சுங்களேன், லிஃப்ட்டு கிஃப்ட்டு ஒன்றும் கிடையாதுமா, செகண்ட் ஃப்ளோரில் இன்டர்வியூ நடக்குது. தென் they may ask you, suppose if they ask about the job இல்லை what you finish your degree your subject இல்லை nature of work இந்த மாதிரி கேட்டால் பரவாயில்லமா. சப்போஸ் how to irritate you by asking irrelevant questions அப்படின்னா, for example how many steps did you climb up to this floor அப்படின்னு கேட்டுருவான். இது நமக்கு தேவையாமா, இது நம்ம மைண்டில் ஸ்ட்ரைக் ஆகுமா, முதல்ல எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் என்ன இதெல்லாம் தேவையாக இருக்குமா. என்ன கொஸ்டின் கேட்பான், சப்ஜெக்டில் கேட்பானோ, ஜிகேல கேட்பானோ, ஜாபை பற்றி கேட்பானோ, கம்பெனி பற்றி கேட்பானோ, நம்ம ஃபேமிலி பேக், இது இந்த மாதிரி தான் நம்ம நினச்சிட்டு போவோம். பட் அங்கே கேட்குற கொஸ்டின் இந்த மாதிரி இர்ரிலவெண்ட் கொஸ்டின். இதெல்லாம் வந்து நம்மளை வந்து பல்ஸ் ரேட், நம்ம ஹவு வி ஆர் கோயிங் டு ரியாக்ட், தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்ஷனை விட அந்த ரியாக்ஷன், ஒரு இன்சிடென்ட் நடக்குன்னா அது ரியாக்ஷன் என்ன மாதிரி இருக்குது அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக. ஏன்னா மெயின்லி திஸ் டைப் ஆஃப் இன்டர்வியூ கண்டக்டட் ஃபார் சேல்ஸ் ஃபீல்டில் இருக்கிற ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ்க்குமா, அண்ட் டிஃபென்ஸ் ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க, லாயர் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கிறவங்க, இந்த மாதிரி கொஸ்டின் they may ask. அது ஸ்ட்ரெஸ் இன்டர்வியூ. நெக்ஸ்ட்டுமா
டெலிஃபோன் இன்டர்வியூ. இது நமக்கு தெரிஞ்சது தான். சப்போஸ் இஃப் தட் கேண்டிடேட் சப்போஸ் இஸ் ரெசிடென்ஸ் பிளேஸ் இஸ் வெரி ஃபார் ஃப்ரம் அவர் கம்பெனி அப்படிங்குமா, ஹீ இஸ் நாட் ஏபிள் டு கம். அப்படி வரதுனா ஒரு 10 hours 12 hours ட்ராவல் பண்ணிட்டு வரணும், இல்லை transport facilities something finding very difficult அப்படிங்குமா, through this telephone how we are doing now practically, that way they may select only a few candidate, only that candidate they may ask through everything phone. Then online, this is more or less the same தான். through this now how we are conducting online classes இந்த மாதிரி தான் கூகுள் மீட்லேயோ இல்லை வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்கைப்லேயோ இந்த மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணிவிட்டு whatever they want they may ask and get thorough informations. So instead of inviting ஒரு 100-200 staff candidates and spending time through online through telephone, just straight away and the expense incurred also will be very less. Okay ma, this is what we call online. Then group interview, இது எப்படின்னா instead of inviting one personally one candidate certain ஒரு 100 candidates செலக்ஷன் டெஸ்ட் எல்லாம் முடிச்சுட்டு இன்டர்வியூ வந்துருவாங்க வச்சுக்கோங்க. 100 கேண்டிடேட்டுமா ஒரு 6-7-8 குரூப்பாக பிரிச்சுருது. ஈச் குரூப்லுமா ஒரு 6-7 மெம்பர்ஸ் போட்டு விட்டு ஒவ்வொரு குரூப்புக்குமே சம் கொஸ்டின்ஸ் சம் டிஸ்கஷன்ஸ் அந்த மாதிரி கேட்டுறது. இன்ஸ்ட் ஆஃப் இப்போ ஒரே ஒரு கேண்டிடேட் இண்டிவிஜுவலாக பார்க்குறேன்னா அவருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 5-10 minutes வேஸ்ட் பண்ணணும், சம்டைம்ஸ் ½ hour கூட ஆகும் இல்லைம்மா. பட் இப்போ ஒரு ½ hour இதில் 100 கேண்டிடேட்ஸ் நம்ம ஒரு இன்டர்வியூ கண்டக்ட் பண்ணி முடிச்சிடலாம். அப்போ ஃபைனலாக எந்த குரூப் விச் குரூப் இஸ் கோயிங் டு ரெஸ்பான்ஸ் கரெக்ட்லின்னா அக்கார்டிங் டு தட் குரூப் அதில் a few members can be selected. Okay, this is what we call group interview. Then next வீடியோ கான்ஃபரன்சிங். இப்போ நம்ம கிளாஸ் எடுக்கலாமா அந்த மாதிரி வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் எல்லாமே இது ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் தான். ஸோ தட் லைக் a conference. So here also all the interactions will be taken place through this conference, video conference. Then that's all I think. Then based on that that's all. Then based on that next now into everything is over. With that online into everything is over. Group interview and finally with the video conference interview everything is over. Now what they will do, okay, first step இது முடிஞ்சதுமா, இது வேறு டெஸ்ட் முடிஞ்சது, இன்டர்வியூ முடிஞ்சது. now physical examination அதை பார்ப்பாங்க, அதாவது மெடிக்கல் டெஸ்ட் அதை பார்ப்பாங்க. திஸ் இஸ் மெயின்லி டு know the health condition of the working place, whether he is having enough guts physically. அப்படி இருந்தால் தான் சப்போஸ் இப்போ நம்ம மார்னிங் கிளாஸ் ஈவினிங் கிளாஸ் ஐயோ என்னால் மார்னிங் கிளாஸில் வர முடியாது, எனக்கு கொஞ்சம் சைனஸ் ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போலீஸ் இதுக்கெல்லாம் போகிறோன்னு வச்சுக்கிட்டு அவங்ககிட்ட போய்ட்டு எனக்கு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஐ ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் செலக்ட் பண்ணுவாங்களா? நோ. ஸோ அந்த மாதிரி ஃபிசிக்கல் டிஃபெக்ட்ஸ் எது இருக்கா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக அப்படி செஞ்சால் தான் அவனுடைய ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்க முடியும். இல்லை சப்போஸ் அவனுக்கு ஏதோ டிஃபெக்டிவ்னு வச்சுக்கோ, அவன் அவனுக்கு அட்மிஷன் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்து அவனால் மற்ற இருக்கிற ஸ்டாஃப்க்கு எது அந்த மாதிரி ஆகிடக்கூடாது. இப்போ கூட பாருங்கள் அந்த கொரோனா டெஸ்ட் இருக்கிற ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால எல்லாத்தையும் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு வர சொல்கிறாங்க. ஏன்னா யாருக்கோ இருக்குது அந்த இப்போ நம்ம கூட சொல்கிறோம்மா அந்த ஃபீவர் சிம்டம் அந்த கோல்டு காஃப் சிம்டம் இருந்துச்சுன்னா டோன்ட் கம் டு ஸ்கூல்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி. ஸோ தட் அதனால் அவங்கள கொடுத்துட்டு கடைசியில் அவங்கள செலவு பண்ணிக்கிட்டு ஆஃபீஸ்லேருந்து கம்ப்ளைண்ட்டு ரொம்ப expense ஆகிடும். ஸோ டு அவாய்ட் தட் த மெடிக்கல் டெஸ்ட் ஆல்சோ டு பி அரேஞ்ச்ட். தென் நெக்ஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ். இது ஒன்று அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம்லேயே ஃபில்அப் பண்ண சொல்லுவோம். ரெஃபரன்ஸ் அதாவது யார் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க, ஐ மீன் கேண்டிடேட் வர்றாங்களோ அப்ளை பண்ணுறாங்களோ அதுலேயே அவங்களுடைய வெல் நோன் பீப்புள் டு கான்டாக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டா லோக்கலில் ஒரு கவுன்சிலர் இல்லை லோக்கலில் ஒரு பேங்க் மேனேஜர். ஏன்னா நம்ம அப்ளிகேஷன் ஃபில்அப் பண்ணி கொடுக்குற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ட்ரூ அண்ட் கரெக்ட் சொல்ல முடியாது. அதனால் அவங்ககிட்ட இருந்து கேட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். இந்த கேண்டிடேட் அப்ளை பண்ணிக்கிறாங்க, உங்களை ரெஃபர் பண்ணி நம்பர் கொடுத்தாங்க, இந்த கேண்டிடேட் எப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி we can select. ஏன்னா we don't know from the applications how his personal qualifications and character எப்படி நமக்கு தெரியாது. About that we may get information from the reference people. Then இப்போ இது முடிஞ்சது ஓவர். நெக்ஸ்ட் தென் ஃபைனலாக வந்துமா இப்போ ஒரு வாட் வி ஒன் ஒரு 100 கேண்டிடேட்ஸ் வி ஒன் சொல்லணுமா, அதனால் அதை செலக்ட் பண்ணி அந்த நேம் லிஸ்ட் அவங்க குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் எவ்ரி திங்
எல்லாமே ஒரு செலக்டட் கேண்டிடேட்ஸ் லிஸ்ட்னு ஒன்று கொடுத்துருவாங்க. கொடுத்தோன்னே அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட அந்த பர்டிகுலர் அத்தாரிட்டி they may hand over the selection list, and now from that list that particular selected persons all will be called for the final selection. ஓகேம்மா, அங்கே வந்துட்டு that final selection stageல they will share everything. I mean the rules and regulations of the organizations, the dress code and the working time, and also any allowances given, any overtime work, suppose any extra payment, any bonus, everything. இல்லையாம்மா, இது எல்லாமே வாட் யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங், வி ஆர் கோயிங் டு ஆஃபர் திஸ் ஒன் அண்ட் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு எக்ஸ்பெக்ட் அப்படின்ட்டு எல்லாமே ரெண்டு பேருமே அதை வந்து செலக்ட் பண்ண கேண்டிடேட் அண்ட் த கன்சர்ன் அத்தாரிட்டி they may discuss and they may come to the final conclusion. And finally that now in this stage both the candidate and the செலெக்ஷன் கமிட்டி அத்தாரிட்டி பீப்புள் இருக்கிறாங்கன்னா, இப்போ நம்ம ஃபைனல் நம்ம ஸ்கூலை வச்சு பேசினோம்னா நம்ம சார் த ஃபைனல் செலெக்ஷன் டிசைடிங் அத்தாரிட்டி. ஸோ எல்லாமே ஒரு டீச்சர் கேண்டிடேட் ஒரு டெமான்ஸ்ட்ரேஷனுக்கு வந்தாங்கன்னா மிஸ் பார்ப்பாங்க, மற்ற சீனியர் டீச்சர்ஸ் பார்ப்பாங்க. பார்த்துட்டு ஃபைனல் செலெக்ஷன் லிஸ்ட்டு சார்கிட்ட அனுப்பிச்சோன்னே சார்கிட்ட ஃபைனலைஸ் பண்ணுவாங்க. எஸ்மா, எஸ் சார், திஸ் இஸ் அவர் ஸ்கூல் பொசிஷன், திஸ் மச் ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது, ஸோ திஸ் இஸ் த ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸ் எவ்ரிதிங் சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறோம். சாருமே அந்த கேண்டிடேட் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் சேலரி அண்ட் யூ ஆர் சப்போஸ் டு சப்மிட் சம் டாக்குமெண்ட்ஸ், ஐ மீன் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எவ்ரிதிங் வித் அவர் ஆஃபீஸ் பீப்புள். இது உங்கள் டியூட்டி, நீங்கள் இந்தந்த கிளாஸ் எடுக்க வேண்டிய அதில் த பிரின்சிபல் வில் இன்ஃபார்ம் யூ, ஸோ ப்ளீஸ் சைன் அப்படின்னு போத் owner as well as candidate or the superior authority and the candidate will sign, and then the appointment order will be handed over. With that the selection process is over. Okay, my dear students, good. So with that I would like to finish this video, and the rest of things we are going to continue in the next video. Okay, see you, bye. And listen ma, then after watching this video ma, you learn this one questions, I mean different types of interview. You learn this as and write as one test and send to me. Okay ma, taniya question kudukalama, different types of interview what I taught now, you learn and write one test and take photo and send to me. Okay, see you, bye.